हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 5 रे जो रही भाषा महक तार पाठ 8 तीन माछर कहानी विषय आज आम क्वेश्चन आंसर करवा। यहाँ को लिखिं किए उदयनाथ षडंगी। तो देखिए क्वेश्चन आंसर कौन अच्छी। प्रथम क्वेश्चन दी आस कथा हेबा। एक नंबर, तुम्हें केबे नई पोखरी बा समुद्र कूल बुलीच कि? तुम्हें से कौन देखीच? अच्छा, तापर क्वेश्चन दी कौन सी कार्य को भाग्य भरोसा छाड़ी देवा उचित कि? तुम उत्तर कारण लिख। अच्छा, ये क्वेश्चन दी तो प्रथम आम 1 ରୁ 4 पर्यंत आगे क्वेश्चन आंसर करवा आगू जावा। तो देखिए उत्तर लिखा प्रथम। तो 1 नंबर उत्तर लिखिपर। हाँ, मु नई पोखरी बा समुद्र कूल बुली। नई कूल पानी पानी शब्द, छोट पत्थर, माछ, किछि डंगा देखी। सेहीपरि पोखरी कूल बेंग, छोट माछ, विभिन्न प्रकार दल, कंकड़ा इत्यादि इत्यादि देखी। किंतु समुद्र कूल बाली, समुद्र लहड़ी, छोट गेंडा सहित पानीर शब्द और पवन स्पर्श अनुभव करिछि। तापर 2 नंबर क्वेश्चन कही कौन सी कार्य को भाग्यर भरोसा छाड़ी देवा उचित कि? तुम उत्तर यथार्थ लिख। ना, कौन सी कार्य को भाग्यर भरोसा छाड़ी देवा उचित नुहे, कारण भाग्य सब साहाय्य करे नाही। आमको निज काम निज करिया को पड़िबो एवं कठिन परिश्रम करबा उचित। भाग्य अपेक्षा कर्म उपर विश्वास रखिया दरकार। तुम जेमिति कर्म करिवो सेमिति फल पाइबो। 3 नंबर क्वेश्चन दी दीर्घसूत्री केउट ठारू निजर जीवन बंचाई पारिला नाही। जदि ता स्थान रे तुमे रही थांतो तेबे केउट ठारू निजर जीवन को केमिति बंचाई थांतो? उत्तर लिखिया। जदि मु ता स्थान रे थांती तेबे मु प्रथमे माछ परी केउट जाल पकाइबा पूर्वरु सेठारु पलाई जाइथांती और निज जीवन बंचाइबा पई सठिक समय सठिक निष्पत्ति नेबा आवश्यक और निजर बुद्धि विवेक सह। बुझिलो। 4 नंबर कही यही 3टी माछ भितर तुमको केउ माछटी सबुठ भल लगिला और कहीं? उत्तर लिखिपर। मते प्रथम माछटी सबुठ भल लगिला कारण से बुद्धिमान थिला एवं विपद आसिया पूर्वरु ताहाको जानिपारी सेठारु पलाई गला। से भाग्य उपरे भरोसा कला नाही। बुझिपारल? तो तुम्हें केबे निज भाग्य उपरे भरोसा करिवो नाही। प्रथम काम करिवो, जदि नहला देखिवो। तापरे पाठरू निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे माछर चिन्ह दियो। एथिरु अधिक उत्तर मध्य ठीक हो पारे। फर्स्ट क्वेश्चन, केउ कारणरू अनागत विधाता को बहुत बुद्धिया बोली कहा जायछि? नाम अनुसार स्वभाव होइतबारु ना सब कथा को भाग्य ऊपर छाड़ी देबा और चिंता न करिबा कारणरू? तो उत्तर आंसर आमे कहि परिबा नाम अनुसार स्वभाव होइतबारु। नाम अनुसार स्वभाव होइतबारु हला। आ कौन भविष्य संभावित समस्या गुड़ी को समाधान करने पूर्व चली जाइथिबा कारणरू? यहीटा भी ठीक। परिश्रम चिंतार रक्षा पाइबार प्रवृत्ति हेतु नाइरा हेबनी। एबे ख ख कही केउट मान कथा शुणी 3 माछ सभा कहीं गले? गपसप करने? ना, निजर प्राण रक्षा निमित्त कौन सी उपाय बाहर करने? हाँ, तो यहाँ टिक चिन्ह दिज्व। आउ कौन केउट मान को निजर जाल पकाइबापी? ना, भूल। पाखरे थिबा अन्य को पोखरी जावाई? हाँ ठीक, यहाँ गोटे। ग सी कही सूच तुर जाल रु मुकुलिबा किपरि? पूर्व दिन से अन्य पोखरी को चलीगला ना से हलचल न हो मलांक परी पड़ेगा? तो हलचल न हो मलांक पड़ेगा, तो यहाँ ठीक, ये माछ चिन्ह दबा। क्यों मैंने जाल धोइबा बेले जालर सूता छाड़ी पानी भितर को चलीगला? ये भी ठीक। तापरे केउटंक हाथ रू खसी चलीगला? तो भूल, तो यहाँ हेनी, जेटा ठीक, से माछ चिन्ह दिखाई। तापरे घ घ कौन कही केउट मान जाल क्यों माछ पड़ जाइथिले? अनागत विधाता, सुचतुर, अन्य सबू बड़ बड़ माछ? ना। सुचतुर, दीर्घसूत्री, अन्य सबू बड़ बड़ माछ? ना। दीर्घसूत्री और अन्य सबू बड़ माछ? हाँ। आउ सुचतुर, दीर्घसूत्री और अनागत विधाता। तो ऑप्शन 3 इज राइट। तापर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देछि 2 नंबर, क स्तंभ थिबा शब्द सहित ख स्तंभ उपयुक्त संपर्कित शब्द को मिलाओ। क स्तंभ ख स्तंभ। सुंदर, सुंदर छुआ आमर कौनटा हम ना? सुंदर हम कौटा? पोखरी। सुंदरटा कौटा हम? पोखरी। तापरे अनागत विधता, तो यहाँ उत्तर कौन लिखिया? बुद्धिया। सुचतुर, तीक्ष्ण बुद्धिया। बड़ बड़ माछ, दीर्घसूत्री, अलसुआ। तापर से कह भाव लेख। क्वेश्चन कौन दी प्रथम सुचतुर समस्यार समाधान करने को आवश्यक मन कला नहीं कहीं?
ନା ପ୍ରଥମ ସୁଚତୁର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭାବିଲା ଯେ କେଉଁଟମାନେ କେବଳ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ସବୁ ମାଛ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସବୁ ମାଛ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ କେଉଁଟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ନେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ କେଉଁଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଛମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ଯିବା ତ ଏବେ ତରତର କାହିଁକି? ଯିବା ତ ଏବେ ତରତର କାହିଁକି? ଏହା ସୁଚତୁର ଅନାଗତ ବିଧାତାକୁ କହିଥିଲା, କାରଣ ସେ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ତରବର ହେଉଥିଲା। ସୁଚତୁର ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ନମ୍ବର, ସେ କହିଛି ଅନାଗତ ବିଧାତା କେଉଟମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା, ଅନାଗତ ବିଧାତା କେଉଟମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳାଶୟକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମାଧାନ। 5 ନମ୍ବର, ସୁଚତୁର କେଉଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିଲା? ନା ସୁଚତୁର କେଉଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମରିଯିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା ଓ ନିଜକୁ ମଲା ମାଛ ପରି ଦେଖାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ କେଉଟମାନେ ତାକୁ ଧରି କୂଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଭାଷାର କଥା ସେ କହିଛି, ଏହି କାହାଣୀରେ ଥିବା କିଛି ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାପଦ ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏଟା ଶବ୍ଦ ପୋଖରୀ। କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ପୋଖରୀରେ ଅଛି? ବହୁତ, ହୁଅନ୍ତି, ସାନ ସାନ, ଯାହା, ଆନନ୍ଦ, ଅଳସୁଆ, ବଡ଼, କେଉଟ, ଡରିଗଲା, ସେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ତାହା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ମାଛ ମାରିଦେବ, ଜାଲ ଦେଖିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦେଇଛି, ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟେ କରିକି ଲେଖିବା, ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ସବୁ କରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏ ଟେବୁଲଟା କରାଯାଇଛି। ତ ବିଶେଷ୍ୟ କିଏ? କେଉଟ। କେଉଟ, ମାଛ, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଜାଲ, ଏଟା ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ସର୍ବନାମ କିଏ? ସେ, ଯାହା, ତାହା। ଆଉ ବିଶେଷଣ କିଏ? ଏଠି ବହୁତ, ବଡ଼, ସାନ ସାନ, ଅଳସୁଆ, ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ସବୁ ବିଶେଷଣ। ଆଉ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଡରିଗଲା, ହୁଅନ୍ତି, ମାରିଦେବ, ଦେଖିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି କାହାଣୀରେ ଆସୁଥିବା ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାକୁ ପୂରଣ କର। ତ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ, କେଉଟ ବହୁବଚନ ହେବ କେଉଟମାନେ, ତାପରେ ସେ, ସେମାନେ, ମାଛ, ମାଛମାନେ, ଲୋକ, ଲୋକମାନେ। ବୁଝିଲ? ଏବେ 3 ନମ୍ବର କହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଟି, କୁ, ରୁ, ର, ରେ କେଇଟି କେଇଟି ବସିବ? ଏ ପୋଖରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ସାର୍ ରେ। ଏ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଲେ ଆମ ଜୀବନ ରହିବ। କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ଗଲେ ଆମ ଜୀବନ ରହିବ। ଯଦି କ'ଣ ସେ କୁ। ଅନ୍ଧାର ରାତି ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଘ, ପାଣି ତଳେ ରହୁଥିବା 3ଟି ବଡ଼ ମାଛଙ୍କ ଭିତରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତ ଟି ଆସିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ କିଏ କେଠି ବସିବ? 4 ନମ୍ବର, ସେ କିଛି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ଦେଖ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜାଲ ପୂରିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଚିହ୍ନଟା। ହଉ, ଯିବା ତ ଏବେ ତରତର କାହିଁକି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ତାପରେ କାନ୍ଦି ଯାଏ ତ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଆମେ ଏ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କ୍ଷଣି ଦେଖିଲା ଜାଲ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ତାପରେ କହିଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିକି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସେ କହିଛି 1 ନମ୍ବର, ସୁଚତୁର କେଉଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ଯଦି ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଆଉ କେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତା? ତ ଆମେ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ସୁଚତୁର କେଉଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମରିଯିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଉପାୟ କରିଲା ଓ ସେ ନିଜକୁ ମଲା ମାଛ ପରି ଦେଖାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୌଶଳ କରି ଜାଲ ବାହାର ପାଖରେ ରହି ଶେଷରେ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ଯଦି ସେ ତାର ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଜାଲରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ମୃତ ମାଛ ପରି ନିଜକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ଓ କେଉଟମାନେ ମଲା ମାଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେ ପାଣିକୁ ଖସି ପଳାଇଥାନ୍ତା।
2 ନମ୍ବର, ତୁମେ କେବେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛ କି? ଅନୁମାନ କରି କୁହ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଉତ୍ତର, ହଁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ, ବର୍ଷା, ହିମବାହରୁ ଆସିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବରଫ ବା ହିମବାହ ତରଳି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଜଳଚକ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ସୁଚତୁର କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଲରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା? ଧରିନିଅ ସେ ପହଁରି ପହଁରି ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଅନାଗତ ବିଧାତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥିବେ ତାହା ଖାତାରେ ଲେଖ। ନା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ସୁଚତୁର ଯଦି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଅନାଗତ ବିଧାତା ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ଓ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବେ। କହିଲ ଦେଖି, ତଳେ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାଛଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପୂରାପୂରି ସମାନ? ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର। ସେ କହିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ମାଛ କେଉଁଟା ସମାନ? ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର 2 ଆଉ 4। 2 ଆଉ 4 ପୁରା ସମାନ, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଅସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ପାଠାଗାରରୁ ସେ କହିଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ, ଇସପ କାହାଣୀ, ବିରବଲ କଥା, ଆରବ ରାତିର କାହାଣୀ, ତେନାଲି ରାମ କାହାଣୀ ବହି ଖୋଜି ପଢ଼। ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବ ଆଉ ତୁମ ଯେଉଁ ବହି ପାଇବ ସେ ବହି ଦେଖି କରିବ ଆଉ। ତାପରେ କହିଛି ତୁମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହାତୀ, ମଣିଷ, ଲଢ଼େଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।